Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita munajat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi Astaghfirullah min qawlin bila amalin qad nasabtu bihi naslan lidhi hukmi ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغنني بالعلم وأكرمني بالتقوى وزيني بالتقوى وأحسني بالتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي
ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أقوام إذا سمعوا الخير بادروا إلى العمل بما يسمعون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث لمن كل يعلمون. اللهم فصل وسلم وكرم عظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين بهديهم يقتدون. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: للمؤمنين ثلاث علامات يبادر في طاعة الله ويجتنب المحارم ويحسن إلى من أساء إليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Yang saya hormati Ketua DKM di masjid ini serta para pengurus-pengurusnya, yang mudah-mudahan beliau semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kekuatan, keistiqomahan di dalam menghidupkan, mensyiarkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tempat ibadah untuk kita sekalian, hingga kita semua bisa beribadah dengan baik, bisa melaksanakan kewajiban kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan sekalian juga kepada para jamaah yang hadir di tempat ini, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa bersama-sama hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita, duduknya kita, niatnya kita niat i'tikaf, nawaitu an i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita niatin duduk kita ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sambil nyender, walaupun sambil dengerin, tapi fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala sudah menghitung dengan catatan amal kebaikan untuk kita. Duduknya aja kita dapat 25 kebaikan, dapat 25 hasanah, apalagi sambil dengerin kajian, apalagi sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sambil diisi dengan niat i'tikaf di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keluar dari masjid ini nanti semua dosa-dosa kita dilunturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta amalan-amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, para jamaah, ini seharusnya Ustadz Afifuddin yang mengisi, tapi alhamdulillah dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala pada hari ini saya bisa berkesempatan bermuajahah bersama para jamaah sekalian, yang mudah-mudahan silaturahim kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bahwasanya disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
idzal taqal muslimani fatasafaha. Kalau ada dua orang Islam yang bertemu, yang bermuajahah, kemudian ia melakukan gerakan salaman, ia bersalaman dengan satu dengan yang lainnya, wa hamidallah, kemudian di dalam pertemuan tersebut dia saling memuji Allah Subhanahu wa taala, dia saling melontarkan kalimat-kalimat yang mengandung pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfira, dan keduanya di dalam pertemuan tersebut ada istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahuma, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kedua orang tersebut. Alhamdulillah. Tadi saya udah berapa kali itu salaman. Nah, ya, alhamdulillah jamaah juga salaman. Setelah ba'da salat salaman. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Muhammad Zuhri bin Abdul Latif bin Haji Ghazali. Saya tinggal di Jatiwaringin. Kan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi ibaratnya ngapain saya nyampein di sini kalau jamaah belum kenal? Nah, maka perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Zuhri bin Haji Abdul Latif bin Haji Ghazali Al-Batawi. Sama kayak Ustaz Afifuddin, masih ada saudara sama Ustaz Afifuddin. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai ketakwaan, dalam bingkai ibadah, dalam bingkai mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bakal mungkin dikumpulkan di tempat ini kalau bukan dengan satu tujuan, satu persepsi, satu niatan, yaitu dalam rangka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hubungan hablum minallah kita laksanakan sekarang adalah hablum minan nas. Sekarang adalah hubungan kita dengan sesama manusia, adalah saling interaksi walaupun wadahnya dalam kajian atau thalabul ilmi. Siapa orang yang berjalan dengan niatan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya dengan mengutus malaikat rahmatnya sampai dengan tempat ini. Maka alhamdulillah perkumpulan kita ini semoga sebagaimana yang tadi disabdakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepada Engkau hikmah akan satu ilmu. Nah, kalau kita mencari ilmu berarti kan di masjidnya Allah, di tempat-tempat ibadah, di majlis ta'lim. Nah, sekarang kita melakukan perkumpulan nih. Ya, kita minta sesuai dengan Al-Qur'anul Karim yang perintahkan kepada kita. Kita nggak pernah bosan untuk melakukan ibadah dan untuk mengkaji diri kita, untuk menambah diri kita agar kita itu lebih baik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita itu dilatih terus diupayakan diri kita agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita semakin dipoles. Jadi bukan hanya marmer doang setahun sekali dipoles. Ya, rumah kita apalagi nanti nih menyambut bulan suci Ramadan, ya, kita lihat tembok-tembok kalau di daerah kampung saya itu udah pada dikerok-kerokin tuh temboknya. Mau diapain? Mau dicat, mau dirapiin. Nah, sekarang kita juga bukan hanya fisik dalam hal bangunan, tetapi diri kita, keimanan kita, ketakwaan kita terus harus diupayakan oleh diri kita sendiri. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diberikan ketetapan, ya, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taufik dan hidayah itu harus kita upayakan. Caranya bagaimana? Caranya dengan duduk di majlis taklim. Kita mengkaji diri kita lewat ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, lewat Al-Qur'an dan hadis dan contoh-contoh yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita.
Maka walhiqni bis-shalihin, ya Allah kumpulkan saya bersama orang-orang yang soleh. Kalau kita pengen baik diri kita, tapi kalau kita nggak duduk sama orang soleh, nggak bakal mungkin. Elokkan tukang minyak wangi, ya, temennya itu bau tukang sampah misalkan, mohon maaf, ya. Kalau temennya tukang minyak wangi, pasti dia juga akan kebagian wanginya. Kalau dia main sama orang yang ibaratnya kesehariannya di tempat yang nggak baik, pasti dia juga akan terkena, ya, sifat tersebut. Karena apa? Karena manusia sifatnya adalah mencontoh. Manusia sifatnya mencontoh. Punya anak di rumah. Nah, kalau kita punya anak, itu pasti anak kita nyontohin. Nyontohin gak, Bu? Cara jalan kita dilihat sama anak kita, ya. Kalau kita nyuruh ibadah, tapi kalau orang tuanya kagak ibadah, dilokan, anak ngikutin. Anak disuruh benar, tapi bapak emaknya minum sambil diri, makan sambil diri, nggak baca doa, kemudian kesehariannya dia nggak ibadah, dilokan, anaknya pengen jadi orang benar. Pasti yang pertama adalah mencontoh kedua orang tua. Makanya ulama-ulama tuh kalau di rumahnya, Bu, itu dipajang foto-foto. Ya, kalau sekarang kan yang dipajang nggak tahu foto siapa. Ya, kalau foto pahlawan masih bagus. Tapi kalender-kalendernya foto-foto yang Korea-Koreaan. Anak-anak sekarang gitu. Wallpaper HP-nya, ya, bukan kaligrafi, bukan sesuatu hal yang baik, tapi isinya gambar-gambar. Kalau yang sekarang digandrungin anak-anak tuh, ya, ke Korea-Koreaan, sampai makanan yang ngikutin, ya, sampai sawi diapain tuh, dicabein apa tuh namanya tuh, sampai mie-nya dulu viral laku, ya, sampai makanannya semua diikutin, dicontoh, sampai semua atributnya dicontoh oleh mereka. Karena apa? Karena sifat manusia itu adalah tabi', hubbut tabi' atau hubbu ittiba', ya. Dia mencintai sesuatu tetapi yang tidak disyariatkan di dalam agama. Nah, inilah yang harus kita arahkan kepada generasi-generasi kita. Gimana kalau kita ingin menjadi orang bertakwa? Jangan hanya kita bertakwa sendirian, jangan hanya kita beriman sendirian, tetapi kita ajak keluarga kita. Kita benahi mereka, kita arahkan mereka agar mereka juga menjadi orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diajak nih, kayak MLM, ya, satu ngajak dua, terus satu lagi ngajak lagi dua, terus berakar begitu, ya. Kita ajak keluarga kita, ya, jangan sampai kita nanti menyesal di yaumil qiyamah, ya, kita masuk surga sendirian, keluarga saya mana, ya, pasangan saya mana, anak saya mana. Padahal kita selalu berdoa walhiqni bis-shalihin. Itu doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, meminta kepada Allah, Rabbi habli hukman walhiqni bis-shalihin. Ya Tuhanku, berikanlah, karuniakanlah kepada aku akan ilmu Engkau ya Allah, dan kumpulkan kami bersama orang-orang soleh. Nabi Ibrahim aja doanya begitu, agar dikumpulin bersama orang-orang soleh. Terus Nabi Allah Yusuf alaihissalam selalu berdoa kepada Allah, sebagaimana doanya yang disebutkan, tawaffani musliman walhiqni bis-shalihin. Nabi Yusuf doa setiap harinya dengan doa tersebut, tawaffani musliman walhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan beragama Islam. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan beriman. Walhiqni bis-shalihin, dan kumpulkan saya bersama orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh inilah yang membuat diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saling mempengaruhi di antara satu dengan yang lain. Coba nguap aja, nguap Pak, nguap. Kalau orang nguap biasanya di sampingnya nguap gak? Nguap. Biasa di samping saya nguap. Tentu saya juga suka ngikut nguap juga. Itu berarti kan ada pengaruh di dalamnya. Berarti bagaimana keimanan kita, ketakwaan kita agar baik,
di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dudukkan hati kita, dudukkan fisik kita bersama orang-orang yang soleh. Itu kuncinya, kunci di alam dunia. Jadi jangan sampai kita ibadah hanya sendirian, ya. Keluarga kita kagak kita lihat, kita kagak tanyain, anak kita mau kemana kita kagak tegur, ya. Mau kemana bebas, kita mah ibadah hanya. Hal semacam ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan bahwasanya di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang rajin ibadahnya, salatnya rajin, puasanya rajin, kemudian zakatnya rajin, infaknya rajin. Tetapi tetangganya itu ngadu kepada Rasul, "Ya Rasul, bahwasanya fulanah binti fulanah terhadap tetangganya itu suka ngomongin yang enggak baik, suka ngejelek-ngejelekin. Dia dengki orangnya terhadap orang lain yang dekat dengannya, yaitu tetangganya. Apakah orang semacam ini ya Rasul, ya, di dalam bermasyarakatnya, apakah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ibadahnya ya Rasul?" Kemudian kata Nabi, "Tidak, ya, lakinnar." Maka kata Nabi, bukan disebut surga. Jadi sholatnya nggak dilihat, infaknya nggak dilihat, ibadahnya nggak dilihat. Karena apa? Karena sesama masyarakat, di dalam masyarakatnya, di dalam bermasyarakatnya, dia melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad kan khuluquhul Quran. Beliau adalah akhlaknya adalah Al-Quran. Makanya disebutkan ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi jangan hanya kita ibadah kepada Allah, cakep, rajin, hablum minallahnya, tetapi jangan sampai kita lupa terhadap kiri kanan kita. Tadi kan kita habis sholat, ya, berjamaah, kita saling doa mendoakan. Kita ucapin sebelah kanan, ya, teman kita atau sahabat kita di kanan, assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Menandakan bahwasanya, ya, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada ranah kita harus horizontal, hubungan interaksi dengan sesama manusia. Jadi kita berharap mudah-mudahan kanan saya, kiri saya mendapatkan rahmat, mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan hanya kita mendoakan, tetapi kita sama-sama berupaya saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong di dalam melakukan kebaikan, tolong menolong di dalam melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita sudah difasilitasi dengan tempat yang luar biasa ini. Saya sampai kedinginan di sini. Ya, biasanya pakai kipas angin doang. Ini saya pakai ginian bukan buat sombong-sombong, Bu. Ya, ini karena kedinginan ini ngerengket aja, kan? Insya Allah saya hadir di tempat ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ya, karena alhamdulillah kemarin saya di sore hari, ya, menjelang malam, ya, Ustadz Mayor Teddy, ya, Ustadz Mayor Rizky, ya, beliau mengontak saya kan, Rosyid, Ustadz Mayor Rosyid, insyaallah mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, insyaallah luas rezekinya, mudah-mudahan anak-anaknya jadi anak yang bertakwa, yang sukses di dunia wal akhirah. Ya, melalui wasilah beliau saya bisa hadir di tempat ini. Saya kesini tadi kurang dari 30 menit, Bu. Saya tinggal di Jatiwaringin. Nah, Jatiwaringin dekat Ustadz Afifuddin. Ya, tapi agak ke dalam dikit. Ya, agak masuk gang-gang dikit tuh. Saya kurang lebih, ya, 30 menit kurang lah tadi di sini. Tapi alhamdulillah saya setiap melakukan sesuatu saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau menurut akal ini saya kagak nyampe ke sini. Tetapi saya, ya, tautkan hati saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin walaupun prosesnya luar biasa,
tetapi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ketika kita melakukan kebaikan, pasti kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu. Tadi saya masuk dari Jatiwaringin naik tol Becakayu, turun ke bawah ya, ambil kiri, gerbangnya ditutup. Ya kan? Ya Bu ya, ditutup ya gerbangnya ya. Iya, atau apalagi kagak punya stiker saya. Katanya kalau masuk sini harus ada stikernya ya. Ya Allah. Stiker ini apa? Stiker diskon ada gak? Iya. Akhirnya alhamdulillah kita diarahin ya, lewat apa? Masuk yang pintu tol ke ini Cawang gitu ya. Masuk situ, alhamdulillah masuk ke dalam itu. Ada orang jagain saya, ngalangin saya tuh pakai helm. Biasanya kalau saya masuk situ kagak dikasih, tapi karena panggilan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Menteri Perhubungannya Mayor Rashid, Masya Allah, akhirnya saya bisa sampai di sini. Alhamdulillah. Saya sering Bu melakukan atau mengalami kejadian seperti ini, sering. Saya sering diundang ngisi khotib Jumat. Khotib Jumat daerah Bekasi ke mana mau Tapal Kuda sana ya. Pokoknya lumayan dah, agak jauh menurut saya itu. Itu juga dikasih tahunya dadakan. Tetapi karena kita sam'an wa ta'atan, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menyampaikan kebaikan di tol itu arah Cikampek ke arah Bandung tuh ya. Masya Allah luar biasa. Macetnya hampir 10 km. Sedangkan saya keluar dari sekolah, kan saya ngajar juga Bu di sekolah SDN Cipinang Besar Selatan 12. Nah, Ibu kalau lewat CBS 12 itu yang SLB 07 di daerah PWI gitu. Tahu Pak ya? Nah, itu saya ngajar di situ, selesai ngajar jam 10-an. Kemudian hampir jam 11 saya baru jalan, karena saya yakin ibaratnya insya Allah sampai. Ternyata di perjalanan luar biasa, macetnya hampir 10 km. Tetapi alhamdulillah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin, saya baca doa sebelum jalan kan. Saya baca doa apa aja dah saya baca, sampai kursi saya bawa tuh. Maksudnya ayat kursi gitu kan, biar aman perjalanan kita. Kemudian kita baca zikiran-zikiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tentunya di belakang saya ada ambulan punya angkatan laut AL, yang ambulannya warna kayak agak gelap-gelap gitu ya. Nah, warna kayak hijau gelap ya. Itu angkatan apa tuh? Angkatan darat itu. Iya, angkatan depannya motor, belakangnya mobil, ada 15 mobil. Belakangnya lagi motor lagi. Luar biasa, motor PM itu kan. Di belakang kita. Kebetulan lewat samping kita. Terus pelan tuh dia jalan. Udah kita masuk aja ke belakangnya tuh. Dapat tuh kok. Lewat terus. Akhirnya sampai 1 kilometer keluar tol, selamat tuh saya dari macet itu. Ternyata di depan lagi ada pembangunan jalan ya, renovasi jalan, itu yang menyebabkan macet. Makanya menurut akal saya, ya Allah, hampir kurang 10 menit lagi itu waktu zuhur ibaratnya tiba. Bahkan kurang lah menurut saya itu, karena saya udah gak ngeliat lagi ya. Karena itu akhirnya apa? Saya yakin sama Allah, bismillahirrahmanirrahim, udah lewat. Pas saya putus dari rombongan, ketika dekat lagi mau keluar pintu tol ternyata ya, karena ada orang yang mengikutin juga. Dengan asbab itu sampailah saya ke tempat itu. Makanya kalau kita itu dalam hal urusan dunia saja ya, walaupun diisi dengan hal ibadah tadi, kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada jalannya. Karena yang kita lakukan adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sungguh-sungguh. Kan di Al-Qur'an disebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala nih sampai datang kepada engkau sebuah keyakinan apa? Al-maut, yaitu
kematian. Jadi kita ibadah ini nggak usah ragu-ragu, yakin aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah Ustaz, biasa kalau saya kan ngaji hari Rabu tuh di Majelis Ta'lim Ummahat, saya ketemu sama ibu-ibu ya, di Majelis Ta'lim itu di daerah dekat rumah saya itu ya, kebetulan kakek saya ngajar di situ ya, ngajar di situ, kemudian kakek saya meninggal dunia. Akhirnya sama istrinya saya disuruh ngisi di situ, disuruh ngisi Majelis Ta'lim ibu-ibu. Jadi Majelis Ta'lim itu dari gurunya meninggal sampai muridnya satu-satu meninggal. Sekarang tinggal kurang lebih ada 15-an orang. Itu kalau yang membernya aktif. Ya, kalau yang masih suka datang, kadang-kadang kan ibu-ibu ada aja urusannya. Saat maaf nggak bisa datang. Kenapa emang? Iya, orang cucu itu kagak mau di ini, emaknya lagi ini kan. Saat maaf nggak bisa datang, apa? Asam urat saya kambuh. Saya nggak bisa jalan. Saat saya nggak bisa datang, kenapanya? Iya, nggak ada yang nganterin saya naik motor. Kan namanya nenek-nenek kalau jalan kan jauh. Ya, kalau nggak dianterin sama cucunya sama anaknya kagak nyampe dia. Ya. Tapi ada juga nenek-nenek yang luar biasa, semangat banget. Dia rumahnya tinggal di daerah Jati Asih, tapi ngajinya di Jatiwaringin. Ketemu sama saya. Insya Allah itu istiqomah dari mulai kakek saya ada sampai sekarang. Beliau, Masya Allah luar biasa. Itu pengajian dari mulai gurunya ada, muridnya ada, ya, sampai gurunya meninggal digantikan oleh istrinya, sampai istrinya meninggal digantikan oleh saya, sampai dengan murid-muridnya sampai habis. Makanya kita maksudnya apa? Wa'bud rabbaka, udah ibadah, cari ilmu, ngaji, udah sampai kapan? Sampai mati, udah kita. Ya. Itu berkahnya kita ngaji, agar apa? Agar kita ibadah kita dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ibadah merasa paling benar. Ya. Ada tuh kasusnya di daerah Jawa, ya. Ada beberapa tahun yang lalu orang lagi baca Quran, ya. Baca Quran, ya, dinasehatin kagak terima. Udah tahu dia salah. Yang nasehatin orang yang paham. Dia apa? Bukan nerima nasihat tersebut, dia malah apa? Marah. Akhirnya terjadi perkelahian, akhirnya menyebabkan meninggal dunia. Tuh gara-gara dinasehatin doang ngasih tahu. Pak, itu bacanya ada yang salah. Tuh. Tapi Allah a'lam bishawab, nasehatinnya gimana? Mungkin nasehatin apa di depan orang rame-rame, mungkin dia nggak enak, malu jadi kesel, dongkol. Tapi dalam hal itu kita harus juga mengintrospeksi diri kita. Setiap sesuatu yang kita lakukan ini selalu terus diupayakan untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik terus. Ya, wa'bud, terus perintah tersebut ada fil amr, ya. Terus wa'bud, ibadah terus, ibadah terus, ibadah terus. Sampai datang keyakinan kita. Kalau ada orang yang memberikan ilmu kepada kita, kita terima. Ya. Kita terima ilmu tersebut agar kita apa? Mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah pentingnya ilmu takwa. Ya, pentingnya ilmu takwa. Kenapa kok penting? Karena Imam Haddad mengatakan wa taqwa minal khaslatul lati tajma'u li sahibiha khairud dunya wal akhirah. Karena takwa tersebut, Bapak Ibu sekalian, adalah merupakan suatu peristiwa, suatu perilaku yang dapat menghimpun bagi si pelakunya itu apa? Akan kebaikan khairud dunya wal akhirah, akan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ketakwaan kita, kembali dalam hal ketakwaan ini, kenapa kita penting harus kita pahami tentang makna takwa yang sebagai yang sering kita dengar. Bagi yang laki-laki sholat Jumat, ya, sering kita dengar kan khatib menyampaikan, ya, usikum bittaqwallah, ya, bahwasanya khatib itu berwasiat agar hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bahwasanya takwa tersebut adalah sebuah perilaku, sebuah perbuatan yang harus kita upayakan, yang mana
yang menghantarkan orang tersebut, si pelaku tersebut, kalau dia melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kan kita sering doa, Rabbana atina, apalagi udah disering dinyanyiin nama wali band, ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil, ya belum ngopi. Wa qina adzabannar. Bu, nyanyi Bu dah, kita baca doa sambil kita laguin ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sambil masak air cetek, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sambil masak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sambil ngomong anak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau bapak-bapak sambil ngerokok, kalau bapak begitu Bu ya, emaknya mah lagi gendongin anak, mau nginep, bapaknya lagi ngopi, gitu, jongjot, juga ngerokok ya, insyaallah. Alhamdulillah saya dulu pernah ngerokok, tapi udah berhenti saya ngerokok. Zaman Covid saya berhenti Bu. Ya, alhamdulillah, makanya mudah-mudahan nih. Ya, kalau yang masih ngerokok kita doain mudah-mudahan berhenti dah ngerokoknya ya. Biar ya kalau ya emang sih guru-guru saya banyak yang ngerokok juga ibaratnya. Tetapi ya itulah kembali kepada kepribadian masing-masing. Kalau misalkan dia masih kuat, kakek saya Masya Allah Bu, ibaratnya ngerokoknya itu luar biasa kuat banget. Ngerokok, apalagi ngerokoknya Ji Samsu. Rokok orang sufi itu katanya ya. Ji Samsu. Itu ada filosofinya katanya, tapi saya kurang paham dah tuh. Ya katanya, ini rokok ada amalannya ini. Wah, katanya ngikutin Syekh Jampes katanya yang ada di Jawa. Ya itu ala kulli hal, kalau bagi yang meyakini seperti itu silakan. Ya, ada yang makanya kan ulama ada yang mengharamkan seperti Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman ya As-Segaf yang ada di Bukit Duri, karena beliau mengharamkan tentang rokok. Kalau yang ibaratnya ini ya silahkan, tapi ada juga yang membolehkan ya. Bahkan katanya ada yang mensunnahkan. Mensunnahkan, kenapa? Karena katanya rokok itu seperti apa? Seperti kopi, bisa membuka pikiran. Nah, makanya kalau bapak-bapak lagi banyak pikiran tuh, nah, beliin rokok tuh banyak tuh ya, kasih satu selop, insya Allah tenang pikirannya. Ya, lagi pusing biasa dia ngerokok di pojokan ya. Nah, itu katanya lagi apa? Lagi membuka futuh ya, pikirannya. Ya. Kalau Habib saya juga begitu, guru saya Habib saya sama ngerokok juga. Ya, tapi karena sesuatu hal ya udah ya, kalau yang udah waktunya berhenti berhenti insyaallah. Ibu sekalian rahmati Allah, kita doa tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan? Kita pengen dunia kita hasanah, kita pengen akhirat kita hasanah, dan kita dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu yang harus kita upayakan. Jangan cuma kita berdoa aja, tapi perilaku kita tidak menghantarkan diri kita kepada fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Itu jadi bertolak belakang, bertentangan. Dia pengen masuk surga
tapi kagak pernah ibadah, ketakwaannya nggak dijalankan. Kan kalau kata ulama, al-imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Makna takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Perintah tadi kan sholat, puasa, apalagi nanti mau puasa. Kalau kata ulama, ya bunayya, wahai anakku, dia nasihatin kepada anak-anaknya bahwasanya inna dunya bahrun amiq. Sesungguhnya dunia ini, wahai anakku, adalah bagaikan lautan yang amat luas, lautan yang amat dalam. Dunia ini seperti lautan. Kalau kita nggak bisa pinter ibaratnya menangani situasi tersebut, kita nggak bisa mempersiapkan untuk menghadapi medan tersebut. Lautan kan air, kalau kita nggak bisa berenang, tenggelam. Kalau kita nggak mempunyai kapal, bisa tenggelam. Nggak bisa kita berjalan di atas permukaan air kalau tidak menggunakan sampan. Maka kata ulama mengatakan faqad gharraka, bahwasanya sungguh banyak nasun katsir, kebanyakan manusia itu tenggelam di dalamnya. Di dalam apa? Lautan dunia. Maksudnya lautan dunia tuh banyak fitnah, banyak huru-hara di dalam urusan dunia, banyak hal-hal yang memalingkan kita dari ibadah kepada Allah, banyak hal-hal yang membuat hati kita yang istiqomah dipalingkan, dicondongkan ke hal-hal yang lain, yang membuat hati kita ghaflah, yang membuat hati kita lalai kepada Allah. Itu dunia tuh. Kalau kita terombang-ambing di situ, kalau kita nggak siap, tenggelam kita. Maka kata ulama, faja'al safinatuka fiha taqwallah, maka jadikanlah ketakwaan itu sebagai sampanmu, wahai anakku. Ya, sebagai nasihat untuk diri kita juga. Jadikanlah takwa itu sebagai sampan kita, agar kita bisa istiqomah berjalan di permukaan dunia ini, kita tidak lalai di dalamnya, tidak tenggelam di dalamnya. Maka kuncinya adalah ketakwaan kepada Allah. Maksudnya apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian bekal kita apa? Bahwasanya bekal kita adalah wahasyuha al-imanu biha, dan bekal kita adalah keimanan kepada Allah. Kalau kita pengen menjalankan perintah Allah, kalau nggak punya iman, percuma. Ya. Maka kata Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang ada di Jatiwaringin, Allah yarham, beliau mengatakan la yuqbalullah imanan bila amalin wala amalin bila imanin. Katanya nggak bakal diterima orang yang punya iman tapi dia nggak beramal, apalagi orang yang beramal tapi dia kagak punya iman. Dia rajin sedekah kayak orang Cina nih, Cina yang non Muslim, kan orang kaya atau pengusaha, dia punya pengusaha sukses. Banyak tuh hartanya, dia sedekahin, dia bikin masjid gede-gede, ya, kan banyak tuh ada non muslim. Saya bingung mau sedekahnya mau ngasih orang bagaimana nih. Akhirnya dia pada bebas saja tuh, dia kirim ke masjid, dia kirim ngasih ke, apalagi pas Ramadan nih, dia ngasih ke orang-orang untuk makan. Itu orang Cina, tapi dia agamanya non muslim, dia beriman kepada Allah. Maka itu nggak diterima kata Kiai Haji Abdullah Syafi'i, nggak diterima. Mau nyumbang segede gunung Uhud pun nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu. Cuma sampainya di dunia doang. Paling hebat tuh si fulan cakep ya, nyumbang gede-gedean luar biasa. Itu cuma dapat pujian di alam dunia, tapi akhiratnya nggak ada, kosong. Dan begitu pula apa? Orang yang beriman tapi dia kagak beramal. Dia iman doang, ngaku iman, tapi pas diuji sama Allah ngeluh. Baru sakit gigi aja, ya Allah nggak sayang sama saya. Baru sakit, baru kemarin yang kiri itu, sekarang yang kanan. Ya Allah, gigi saya habis. Mau makan ayam udah nggak bisa, mau makan lele udah susah. Ya, apalagi makan ikan mujair, itu nggak boleh makan ikan mujair. Ya, syirik itu, mujair. Dia mujair, apa itu mujair? Mujair, muja. Itu ikan syirik itu.
nggak boleh, dosa. Ya, muja air soalnya. Ya, masa air dipuja kan nggak boleh. Ya, kan mujanya kepada Allah, muja Allah. Ya itu begitu. Ya, ibaratnya kalau dia beriman, tapi dia nggak beramal, ya akan menjadi orang yang bangkrut nanti, ya di alam akhirat. Ya, dunianya bagus, tetapi akhiratnya nggak bagus. Ya, oleh karena itu kita harus ya mempertahankan diri kita, istiqomahkan diri kita di dalam melakukan ketakwaan kepada Allah, agar tujuannya adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kata Imam Haddad mengatakan wa li'azmi mawqiha, bahwasanya keagungan daripada posisi orang yang bertakwa ini adalah dalam minad dini, dalam hal agama, ya, wa halalati qadriha 'indal ulama'i war rasikhin, karena kadar ketakwaan menurut ulama, ya, menurut orang-orang yang paham di dalam ya, ilmu tersebut adalah dengan apa? Dengan ilmu. Jadi takwa kalau tidak didasari dengan ilmu, kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak mengkaji, maka ketakwaan itu percuma. Makanya kita kan sering dengar, ya, sering dengar katanya orang yang sholat, ya, ibaratnya 100 atau 1000 rakaat, ya, itu masih kurang baik daripada orang alim yang tidur. Orang alim tidur itu lebih baik daripada orang yang sholat ya 1000 rakaat tapi dia nggak paham agama. Udah capek-capek 1000 rakaat tapi nggak paham agama. Dia pengen cuma saya pengen ibadah, pengen ini, tapi nggak didasari dengan ilmu. Itu masih kurang jauh ketimbang orang yang alim tidur. Makanya berusahalah kita terus belajar agar jadi orang alim. Minimal alim itu adalah mengetahui sesuatu hal, ya, minimal satu masalah. Kalau masalah sholat, masalah puasa, masalah yang lain-lain. Itu orang alim tidurnya aja ibadah. Tidurnya aja ibadah. Bapak-bapak tidur ibadah itu subhanallah. Ya. Ketimbang orang yang ibadah tapi dia nggak didasari dengan ilmu. Makanya penting bagi kita sampai dengan saat ini untuk terus belajar agar diri kita itu lebih baik di dalam ibadah kita. Karena kalau ibadah dalam rangka kita ingin meningkatkan ketakwaan, kalau tidak didasari dengan ilmu, maka ibadah kita takutnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa sholat 'alan nabi. Nah, ini kecuali orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Solawat, Bu, banyakin dah solawat, karena ini solawat gak pernah ditolak sama Allah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan sholat kita. Karena ulama mengatakan adimi sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya rutinkanlah oleh kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqabulaha hatman min ghairi hadmin, bahwasanya dengan orang yang bersolawat tersebut pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluna min ghairi taraddudin. Ya, sedangkan amalan-amalan kita, amalan sholat kita, puasa kita itu masih ngambang antara diterima atau tidak. Maka kata ulama illa sholat ala nabi, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi makanya kalau kita ibaratnya, apalagi kita sadar ibadah kita kurang, ini gitu, banyakin aja sholawat. Mudah-mudahan di akhirat kita dapat syafaat. Ya Allah, saya masih jauh perasaan dari ibadah, saya masih jauh untuk melakukan ibadah. Ya, pengen sholat aja 10 rakaat misalkan sunnah duha, ya, pengen sholat, aduh kaki kayaknya udah sakit banget, ya udah doyong mulu, ya kan, nggak bisa duduk lama-lama gitu. Tapi kita apa? Kita iringi harian kita dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman Nabi ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, sallallahu asran liman shalla 'alaika marratan wahidatan. Ya Nabi, apakah benar orang yang sholawat kepada engkau itu Allah akan bersalawat 10 kali kepada orang tersebut? Sahabat nanya nih, ya Nabi, apakah benar orang yang sholawat 1 kali maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali? Maksudnya apakah Allah akan mengampuninya, Allah akan merahmatinya sebanyak 10 kali tersebut? Ya. Terus hal dzalika liman kana hadirul qalbi. Ya Rasul, apakah ketika orang yang bersolawat itu hatinya itu dalam keadaan khusyuk apakah enggak? Itu sahabat nanya. Jadi orang sholawat udah sambil apa kek? Ya dia sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo kita sholawatan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Itu kalau kita resapi bagus. Tapi kata sahabat, ya Nabi, kalau lagi sholawat tapi hati kita kagak khusyuk, lalai, apalagi lagi bawa motor, udah sholawatan, tapi udah baca aja. Apakah hal itu baik ya Rasul? Kata Nabi, lah. Kata Nabi, enggak. Maksudnya enggaknya itu bukan menafikan atau melarang hal tersebut, tetapi enggak. Bahwasanya kata Nabi, la bal huwa likulli musallin ala ghafilin. Kata Nabi, bahkan orang yang bersolawat itu dalam keadaan lalai aja Allah Subhanahu wa taala akan terima. Ya. Makanya sambil gendong anak, sambil masak, sambil melakukan aktivitas, ya, apalagi ngelapin mobil, apalagi ngelapin motor, baca aja sholawat terus, basahi lisan kita dengan sholawat. Ya. Karena apa? Karena untuk memberikan tambahan terhadap diri kita di dalam melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Karena kan Imamul Muttaqin siapa? Nabi Muhammad. Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad. Sahibul mu'jizat, yang memiliki mu'jizat-mu'jizat, yang memiliki syafa'atul uzmah nanti kelak di yaumil qiyamah. Maka itulah harapan kita. Yang penting kita udah usaha pengen bertakwa, kita ibadah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian kita sandarkan hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad, yu'tihillahu amsalal jibal. Bahkan orang tersebut solawat dalam keadaan lalai, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala gunung, seperti besarnya gunung. Wal malaikatu tad'u lahu, para malaikat tuh akan mendoakan, kata Nabi. Padahal itu orang yang sholawat tapi hatinya enggak khusyuk. Allah akan memberikan pahala seperti gunung-gunung, dan Allah akan memberikan pahalanya itu apa? Dan para malaikat-malaikat akan memberikan doa kepadanya. Dan orang yang bersolawat, kalau misalkan dia khusyuk, maka la ya'lamu qadra dzalika illallah ta'ala, dan tidak ada yang mengetahui pahalanya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba yang bertakwa, hamba yang dekat kepada Allah, dan semua ibadah kita mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita hanya minta pertolongan kepada
kepada Allah, kita meminta pertolongan syafaat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita semua dikumpulkan bersama mereka semua, dikumpulkan bersama para anbiya wal mursalin, dikumpulkan bersama para orang-orang yang soleh, agar kita menjadi orang yang soleh, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah-ibadah kita semuanya mengikuti ibadah mereka, agar Allah ridho kepada kita, mereka juga ridho kepada kita, dan kita ridho kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami. Ya Allah, janganlah Engkau tolak ibadah-ibadah kami ya Allah, amalan-amalan soleh kami ya Allah. Bikulli hasanatina bi'ashri amsalihha ya Allah, bahwasanya setiap kebaikan, satu kebaikan itu Engkau akan balas dengan 10 kebaikan, ila sabimi'atin di'fin, sampai dengan 700 kali lipat kebaikan ya Allah. Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang ya Allah, Engkau yang maha menurunkan rahmatnya ya Allah, Engkau yang maha mengabulkan ya Allah. Maka kabulkan segala hajat kami, segala doa kami, hajat-hajat dunia, hajat-hajat akhirat ya Allah. Lengkapilah semua, sempurnakanlah diri kami dengan cahaya nur ilahi, sempurnakanlah kami ya Allah dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atsmim lana nurana, ya Allah, sempurnakanlah kami ya Allah cahaya diri kami, cahaya lisan kami, cahaya mata kami, cahaya telinga kami, cahaya kepala kami, cahaya tangan kami ya Allah, cahaya kaki kami ya Allah, agar semua anggota jawarih kami ini melakukan ketaatan kepada Engkau ya Allah, ketakwaan kepada Engkau ya Allah, sampai akhir hayat kami ya Allah. Engkau jadikan akhir hayat kami yang husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah, selamatkanlah kami nanti tatkala kami dicabut ruh oleh Engkau ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, beratkanlah timbangan hisab kami ya Allah. Ya Allah, terimalah segala apa yang kami lakukan nanti di yaumil hisab ya Allah. Engkau yang maha pengasih ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, karuniakanlah kami, ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang membawa kami untuk melakukan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, berikanlah keturunan-keturunan kami yang mendekatkan hati kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, berilah keturunan-keturunan kepada kami yang membawa rasa cinta kepada Engkau ya Allah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa jaddatina wa li mashayikhina wa li muallimina wa li asatidatina wa li talamidatina wa li man hadarana wa li man ghaba 'anna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar عزيز الغفار يا ستر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.